بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سسٹرز، ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم وانیہ بیبی کا پیٹر پین کالر فراک بنا رہے ہیں، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 2 پیس لیے ہیں میں نے، ٹھیک ہے، جس کی چوڑائی ہے 13 انچ اور لمبائی ہے اس کی 7 انچ۔ اس کو فولڈ کیا دونوں پیسز کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا شولڈر جو ہے وہ لیں گے ہم 4 انچ اور اس کا آرم ہول لیں گے 4.5 انچ، ٹھیک ہے۔ یہ آرم ہول کا شیپ دے دیا۔ اب اس کے بعد نیک لیں گے، نیک کی چوڑائی ہوگی 2 انچ اور اس کی گہرائی ہوگی 1.5 انچ، پیچھے کے گلے کی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بیک اس کے بعد آرم ہول کی لائن سے ہم لوگ 1/2 انچ نیچے اتار کے کراس لائن کریں گے، ٹھیک ہے، نیچے اتاریں گے ½ انچ۔ اب چیسٹ لیں گے ہم اس کے 5.5 انچ، ٹھیک ہے، یہ سلائی کی لائن ہوگی ہماری، اور کمر لیں گے اس سے ½ انچ کم یعنی 5 انچ۔ پیچھے کے گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کا گلا ہے یہ 2 انچ ہے وہی چوڑائی اس کی، اور اس کی گہرائی ہوگی 2.5 انچ، ٹھیک ہے۔ آگے کے گلے کی لمبائی ہوگی 2.5 انچ۔ اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے سے ہم باڈی کے نیچے سے کارنر سے ہم ½ انچ اتاریں گے، ٹھیک ہے، ½ انچ پہ نشان لگا کے اور اس کو کراس میں لائن ڈرا کر کے اس کی بھی کٹنگ کر دیں گے۔ اچھا، پیچھے کا جو پارٹ ہے اس کو ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے 2 حصوں میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے یہ اس کی لینتھ 7 انچ ہے، تو اس کے لیے ہم 2 اسٹریپ لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ 7 انچ لمبائی ہوگی اس کی اور چوڑائی ہوگی اس کی 2 انچ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو دونوں سائڈ سے ½ انچ موڑ کے اس کی کریز بنا لیں گے، یعنی اس آئرن کر کے اس کو اچھے سے اس کو۔ اب اس کے بعد جو فرنٹ کا جو ہمارا پارٹ ہے وہ گلے کے پاس سے ہم 1 انچ پہ نشان لگائیں گے دونوں سائڈ سے، اور نیچے ہم سینٹر سے 2.5 انچ پہ نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ سینٹر کی پہلے کریز بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم دونوں طرف 2.5 انچ پہ نشان لگا کے ایک لائن ڈرا کر دیں گے دونوں سائڈس پہ، ٹھیک ہے۔ جہاں یہ لائن ڈرا کی ہم نے وہیں پہ ہماری یہ جو اسٹریپ ہم نے ریڈی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اس پہ لگا لیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چوڑی پٹی لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھنی ہے باڈی کتنی ہے ہماری، یہ ہمارے پاس ہے 12 انچ، ٹھیک ہے۔ 12 انچ ہی ہمارے پاس اس کی اسٹریپ ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ 3 انچ ہمارے پاس چوڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یہ بکرم لیا ہے، ٹھیک ہے، جو 1.5 انچ کا بکرم ہے، ٹھیک ہے، چوڑا، اور وہی 12 انچ اس کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو ایک سائڈ پہ ہم نے اس کو چپکا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چپکایا ہے جس سائڈ پہ، اس سائڈ کو ہم یہاں پر فراک کی فرنٹ باڈی پہ رکھ کے اور سینٹر میں ایک سلائی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ سلائی لگا کے اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف کر کے اس کو سامنے موڑ کے اور پھر سلائی لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو یہ بیلٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا نیچے بار پہننے کے بعد ڈاؤن نہیں ہو جائے گی، نیچے گرے گی نہیں، وہ سینٹر تک سلائی لگنے کے بعد وہ اسٹے رہے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہ سامنے اس طریقے سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیچھے کا جو بٹن پٹی کے لیے ہم نے دونوں پیس کاٹے تھے جو 6 انچ ہے، ٹھیک ہے، اس کی 6 انچ کی ہم نے پٹی کاٹی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 انچ وہ چوڑی ہے، ان دونوں کو سائڈ سے سی کے، ٹھیک ہے، پہلے سلائی لگا کے اور پھر ایک بار پہلے ½ انچ موڑیں گے، ٹھیک ہے، آدھا سے کم یا ½ انچ موڑ کے پھر اس کے اوپر فولڈ کر کے سلائی کے اوپر سلائی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بیک بٹن پٹی بھی ریڈی ہو گئی۔ پھر نیچے کارنر کی طرف ہم نے اس کو 1 انچ کی طرف 1 انچ کی مطلب سائز میں سلائی لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شولڈر جوائنٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کا لگائیں گے کالر، ٹھیک ہے۔ کالر کے لیے ہم نے سامنے آپ کو دیکھ نظر آ رہا ہوگا، اس طریقے سے آپ نے فراک کو فولڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آئرن لازمی کرنا ہے آپ نے، استری لازمی کرنی ہے آپ نے اس موومنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ پھر ایک پیس لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے فولڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی ہے 8 انچ اور فولڈ کرنے کے بعد اس کی چوڑائی ہے 4 انچ، ٹھیک ہے۔ 4 انچ ہے تو ایک سائڈ سے ہم اس کو پہلے 2 انچ کا نشان لگائیں گے، یعنی ہمارا کالر جو ہے 2 انچ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 انچ پہ ہم نے اس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیٹ کر کے، صحیح ہے، کوئی جھول نہیں، کوئی کھچاؤ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل سیٹ کر کے اس کو ہم نے رکھ کے، اور جو یہ گلے کی جو گولائی ہے اس کو ہم نشان لگا لیں گے اس کے اوپر۔ یہاں بٹن پٹی تک اس کے نشان لگے گا، بٹن پٹی کے اینڈ تک نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، جہاں بٹن پٹی جوائنٹ ہوئی ہے نا وہاں تک لگے۔ پھر ہم اس کے 2 انچ پہ پورے میں گولائی میں نشان لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا نشان لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم نے نیچے کارنر کا جو پیچھے کا سائڈ تھا اس پہ ہم ایک اسٹریٹ لائن لگائیں گے اور ½ انچ نشان لگا کے اس کو کراس میں کٹنگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور فرنٹ کا بھی جو سامنے کا جو کالر ہے اس کو ہم گولائی دے دیں گے، ہلکی سی گول شیپ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 پیس ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی 2 پیس لائننگ کے ہوں گے اور 2
फ्रंट पार्ट होंगे। ये हमने 4 पीस इसके कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके इस पे लगाने के लिए फ्रिल लेंगे हम, ठीक है। फ्रिल कितनी ही लंबी आप ले लें, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी। फ्रिल मैंने लंबाई इसकी लंबाई तकरीबन 22 इंच ली है। फोल्ड होने के बाद, ठीक है, इसको हम फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे इसको, ठीक है। इस्त्री करने के बाद हम 2 पीस लेंगे, ठीक है, जो कॉलर की कटिंग किए थे उसको हम कॉलर पे रख के, जो बाहर का निचला हिस्सा है जो वहाँ पे हम रख के, जो ओपन साइड है फ्रिल का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रख के इस तरीके से प्लेट्स दे देंगे। ये प्लेट्स हमने लगा ली हैं दोनों कॉलर में, ठीक है। अब इसके ऊपर जो दूसरे 2 पीस थे, ठीक है, लाइनिंग के, उसको हम उल्टा रख के और सी देंगे। ये हम इसको 3 तरफ हम इसकी सिलाई कर देंगे, सिर्फ गोलाई हम ओपन रहने देंगे, ठीक है। फिर हल्के हल्के कट लगा लेंगे। इसको हमने सीधा किया, ठीक है, और इसके बाद इसको इस्त्री करके और ये शिवाया, ठीक है। इस तरीके से ये कॉलर लगेगा, ठीक है। अब हमने फ्रॉक का जो बॉडी है, ठीक है, उसको हमने खोला, ठीक है। उसकी भी सेंटर हमने क्रीज पहले ही बना के रखी हुई है। अब हम इन कॉलर के दोनों पीस को इसके ऊपर रख के और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पर उरेब पट्टी लेंगे जो कि गले में यूज़ होती है, ठीक है, क्रॉस पट्टी। उसके बाद हम नीचे पहले उरेब पट्टी लेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के, ठीक है। उसके बाद हम इसको रख के ऊपर की तरफ मोड़ के, सामने आपको देखिए नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से उरेब पट्टी हमेशा नीचे रख के फिर सिलाई किया करें, ठीक है। तो ये सिलाई लगाने के बाद गले पे गोलाई में चारों तरफ कट लगा दिए, ठीक है। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड इस तरीके से करेंगे, पहले आधा इंच कि इसको हम आधा इंच सामने की तरफ रखेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। पूरा नहीं मोड़ेंगे इसको उरेब पट्टी को, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको मोड़ लिया है, ठीक है। गला भी हमारा रेडी हो चुका है, पीछे बटन लग जाएगा। अब हमने आस्तीन के लिए 2 पीस लिए हैं, उसको फोल्ड कर दिया है। चौड़ाई इसकी 6.5 है और लंबाई इसकी है 4.5 इंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने 2 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ से हम 3 इंच वाले निशान के पास से हम गोलाई लेंगे, 2 इंच के पास तक लेके जाएंगे, कपड़े के कॉर्नर तक नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लगा लिया। सेंटर कट भी लगा लिया हमने, नीचे की तरफ भी सेंटर कट लगा लिया, क्योंकि यहाँ भी हम आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमने 2 पट्टियाँ ली हैं, ठीक है, जिसकी जो लंबाई जो है वो है 9.5 इंच और चौड़ाई 2 इंच है, ठीक है। अब हम आस्तीन को पहले पट्टी को नीचे रख के आस्तीन को ऊपर रख के, ठीक है, उस पर हम ये प्लेट्स लगा देंगे, ठीक है। नीचे जो हमने पट्टी ली थी उस पर भी हम सेंटर कट लगाएंगे। दोनों सेंटर कट को हम एक साथ रख के जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसके मुताबिक हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये सिलाई लगा ली, प्लेट्स हमने लगा ली। उसके बाद इस्त्री करेंगे पहले उसको, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आधा इंच मोड़ के और उसके ऊपर पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। अच्छा, सिलाई इस तरीके से लगाएंगे, देखिए हमने ये मोड़ा, ठीक है। अब जो हमने अंदर जॉइंट की थी ना आस्तीन पट्टी के साथ, उस सिलाई के ऊपर हमने बिल्कुल सिलाई कॉर्नर पे लगानी है। इससे ये होगा कि यहाँ अंदर से भी फिनिशिंग आएगी और ऊपर से भी बिल्कुल ऊपर इसके पट्टी के ऊपर सिलाई लगेगी, उतरेगी नहीं सिलाई, ठीक है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई आ गई है इसकी। आस्तीन भी हमारी दोनों रेडी हो गई हैं। अब हम इसको आस्तीन को जॉइन कर लेंगे, ठीक है, जॉइन करेंगे, कॉर्नर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो फिर इसके बाद हम इसको बीच बीच में प्लेट्स लगाएंगे। सारी प्लेट्स ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे, बीच बीच में इसकी प्लेट्स लगाएंगे जितना हमारे पास कपड़े की गुंजाइश होगी, ठीक है। इस तरीके से देखें, नीचे हमारे बॉटम के पास भी जितनी प्लेट्स हैं उसी साइड उसी मुताबिक ऊपर की तरफ भी वैसे ही प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया। अब हम इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे। रेडी हमारे पास आस्तीन 3.5 इंच आएगा। ये हमने साइड की फिटिंग कर ली है, ठीक है। अपर पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके नीचे फ्लेयर लेंगे, ठीक है। फ्लेयर के लिए लंबाई ली हमने 12 इंच और चौड़ाई जो है उसकी ली हमने 21 इंच, जो कि फोल्डेड है, ठीक है, फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक साइड से ये खुला हुआ है, ठीक है, उसको हमने फोल्ड किया, डबल फोल्ड किया, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंटर कट लगाए दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने नीचे पट्टी लगाई है, आप चाहें तो लेस लगाएं, फ्रिल लगाएं, जो भी लगा लें, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास बॉडी कितनी इंच है रेडी हो गई, ठीक है। 10 इंच है, तो हम इसमें जो गैदर्स हैं, हमें प्लेट्स लगाएंगे, चुनट लगाएंगे, जो भी लगाएंगे वो हमारे पास तैयार 10 इंच आना चाहिए, ठीक है। 10 इंच रेडी करके हम इसको जॉइन कर लेंगे। हमारा ये फ्रॉक रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।